नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। थोड़ी अपनी आरती थोड़े लिए लैके आई है कि अज किस्मत कर्मा। अज दिस शो के थोड़े कार्ड्स थोड़े पत्ते देखूंगी, थोड़ा सारे नूं दसूंगी कि किस तरह या कितनी जल्दी तुसी अपनी लाइफ खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी लैके आ सकते हैं। याद रखना जो तुसी अपने बारे कोई भी गल पूछना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन पहला तो रेडी रखना, तैयार रखना, ताकि कार्ड्स के हिसाब के नाल थोड़ी पूरी मदद कर सकां। आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। फिर जब तक तुसी मैनूं दसदे नहीं या कहंदे नहीं है कि किहड़ी प्रॉब्लम आ या किहड़ी गल हैगी आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता है। स्क्रीन के थले नंबर लिखे आ रहा है या जे चाहो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद, थोड़ी हेल्प जरूर करूँगी। बाकी इन्नी गल जरूर याद रखियो कि पिछले हफ्ते के काफ़ी ज़्यादा सानू फीडबैक भी आई हैगी आ। वी हैड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर सब तो इंपोर्टेंट चीज़ ये है याद रखनी कि क्योंकि तुसीं जानते कि यह लाइव शो हैगा या लाइव शो के काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां होंदियां, काफ़ी इदां दी गल्लां होंदियां कि जिन्हें चाह के भी लाइव टीवी ते नहीं कर सकते हैगे। सो तां ही मैं कई बार कुछ कॉलर्स नूं रिक्वेस्ट करती हैं कि बैटर रहे है कि तुसीं ऑफर गल कर लो, फिर उस हिसाब नाल जिन्नी भी मेरे को हो सके मैं मदद या हैल्प जरूर करूँगी। नहीं तो जे कोई गल इदां दी हैगी है कि जी लाइव टीवी की तरह शेयर कर सकती हाँ, मैं डेफिनेटली लाइव टीवी पर वो गल शेयर करूँगी, तो जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी हैल्प जरूर करूँगी। याद रखना कि जिस तरीके में मैं थोड़ी रीडिंग करती हाँ, इस अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, फिर सब तो इंपोर्टेंट चीज़ यही याद रखना जरूरी है कि जे तुसीं चाहते हैं कि थोड़ी लाइफ के विच या थोड़ी जिंदगी के विच कोई बदलाव या कोई चेंज आवे, तो जे तुसीं अपनी किस्मत नूं चमकाना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ ਫੋਰਵਰਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कुछ लोग इदां दे है कि जो शायद नैगेटिव एनर्जी का सहारा लेंदे हैगे आ ते नैगेटिव कुछ स्टैप्स लेंदे आ, पर एट द एंड ऑफ द डे उहदे विचों तुसीं लॉन्ग टर्म या परमानेंटली अपनी लाइफ विच खुशियां नहीं पा सकते हैगे। हमेशा तुहानूं ये कोशिश करनी चाहिए हैगी है कि तुसीं स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो, परमात्मा की सच्ची शक्ति का सहारा लो, उस हिसाब के नाल तुसीं अपनी लाइफ विच अगे जाओ, तो वो थोड़ी ज़्यादा मदद, थोड़ी ज़्यादा हैल्प हो सकती हैगी आ। पर जे तुसीं अपने वालों सही पॉजिटिव स्टैप नहीं लेंदे हैगे या अपने वालों सही कोशिश नहीं करते हैगे, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। याद रखना थोड़ी जिंदगी है, थोड़ी मर्जी है कि तुसीं अपनी लाइफ च की करना चाहते हैं की नहीं करना चाहते। जिन्नी तुसीं अपने वालों मेहनत करांगे, जिन्नी तुसीं अपने वालों कोशिश करांगे, उसी हिसाब के नाल फिर थोड़ी लाइफ विच वो चेंजिस आएंगे जिहड़ियां आनियां चाहिदियां हैगियां। पर जब तक तुसीं अपने वालों ट्राई नहीं करते या बहुत नहीं करते, उदों तक वो बदलाव या वो चेंजिस लाइफ विच नहीं आ सकते जिहड़े आने चाहिए हैगे आ। सो इफ यू अनश्योर अबाउट एनीथिंग एंड यू वांट टू आस्क मी, डेफिनेटली तुसीं मैनूं पूछ सकते हैं। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद जरूर करूँगी। पर इन्नी गल जरूर याद रखियो, इट इज़ अ लाइव शो। फिर मैं चाहती हाँ कि सारिਆਂ ਲਈ फेयर होवे। फिर तुसीं अपना कोई भी एक सवाल, एक क्वेश्चन तुसीं रेडी रखना है ताकि थोड़ी मदद कर सकां। याद रखना कि इस शो दे विच थोड़ी हैल्थ दे नाल रिलेटेड किसी गल का जवाब नहीं दे सकती हैगी, सो डू बेयर दैट इन माइंड। पर नहीं तो जे तुसीं कोई होर सवाल पूछना चाहते हैगे, एक सवाल किसी एक इंसान के बारे तुसीं जरूर पूछ सकते हैगे, एंड आई डू माई बेस्ट टू हेल्प यू दैट वे। बाकी सब तो इंपोर्टेंट चीज़ ये है कि जे तुसीं अपनी लाइफ के किसी भी चीज़ के बारे ज़्यादा डिटेल के जानना चाहते हैं या बहुत ही डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वो सब तो बेस्ट चीज़ यही रहूगी कि तुसीं मेरे फिर ऑफर गल कर लो। फिर उस हिसाब से जिन्नी भी मेरे को हो सके मैं थोड़ी मदद या थोड़ी हैल्प जरूर करूँगी। पर रिमेंबर आई कैन ओनली हेल्प इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। फिर जब तक तुसीं दसदे नहीं या कहते नहीं, उदों तक कुछ नहीं हो सकता, तो उदों तक थोड़ी लाइफ के राइट एनर्जी नहीं आ सकती जी आनी चाहिए हैगी आ। चलो सीधा चलते से अपने अज के पहले लकी कॉलर के कॉल। हेलो। Hi there. Hi there. Hi. How can I help you? I've had two kind of strange dreams consecutively. Okay. And just wanted to run it by you if that's okay. Yeah. One dream was where my tooth was crumbling. Mm-hmm. And I had a dream last night where I could feel like a dog was clinging to me and not letting me go when I was in fear of not moving. Mm-hmm. And then I could kind of feel the teeth, and then I woke up, but it was like very clingy. Okay. So I woke up. It happened 2 nights. So I woke up and I did my prayer, but just wanted to see what's happening. Okay. And when you had the dream that your teeth were crumbling, did they fall out in your hands or did they fall on the floor? I can't remember, but I just remember one tooth kind of like breaking or crumbling. Okay. Which I found really weird. Yeah. And even the dog, what color was the dog? Do you remember that or?
because I wouldn't look at it. It was like clinging to me, and I Okay. wouldn't move. But I'd probably say it was like a German Shepherd of some sort. I don't know. Okay, no problem. I mean, no, to be honest, both of these dreams do show a lot of insecurity. Yeah. You know, so if we look at it through a spiritual aspect, or say that it shows a lot of insecurity, one of the things that it shows that is it could show vulnerability as well. So be very careful with any tasks or anything that you're doing, especially if it's maybe you're going to be going to a social function. Or if it's something that you're going to be doing that would take a lot of, I would say, self-respect to do, or a lot of like positive energy to do. So say, for example, if you were going to a religious function or a social function, be careful around those environments. It seems as if there may be some people who are willing to or trying to kind of let you down, or trying to kind of break your flow in life. So yeah, so just be careful with that. If you to be honest, the way that you've described the dream, I don't feel as if these enemies would be hidden from you. So it's almost like you would know who to be a bit extra careful from. Sometimes what happens is our angels and our spirit guides, they warn us through our dreams. And I feel that maybe that's what's happened with you as well. Normally, this sort of a dream, especially with the teeth, it can take up to, say, between 40 days or 42 days, up to 42 days to kind of manifest into reality. But you can stop it. So that's the whole purpose of the dream, because it's a warning. Okay. So what I would say to you for the next, say, 42 days or so, just be extra cautious with any steps that you take. If certain things can be avoided, say, if you needed to go to some sort of a social function or a social place, and if something could be avoided, then maybe that will be better. And also, if you are going to be communicating with any person, or you're going to make some sort of official communication with anyone, just be extra careful with it. Even if you need to get maybe somebody else to double check it for you, then maybe that will be better. I don't think it's a work thing. I think it's personal. Yeah, it seems as if somebody is going to be, even if it's personal, when you have that communication with someone, you don't want anybody to kind of turn it around and take it the wrong way. Okay. You Are know, you able to so check the cards, if you don't mind? yeah, sure, definitely. I mean, there's something happening on the 14th of May. I don't think I should go now, but can you check without saying too much? 14th of May. 14th of May, yeah? Okay, Yeah. keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Okay, that's your first card. And once again, please. Stop. Okay, and once again for your third card, please. Stop. Okay, that's great. These are your three cards. I'll just take out some extra cards as well for you. Let's have a look here. Okay, to be honest, the way that your cards have come out, it is very close people to you. So yes, it is personal, and it's best not to go. Yeah. You know, it's best not to go. So it's better to be safe than sorry, to be honest. At the moment, certain negative people around you, their power or their energy seems to be a little bit more stronger. It seems like these people are not in my close proximity, so to speak, but they're a bit far, but they've got a lot of... They've got a lot of negative energy with them. It's basically throwing at me, yeah, but it's afar. Yeah, but They're away from me, but Yeah. they're in contact with me, I think. Yeah, there seems to be some sort of a connection over there, but unfortunately it is quite strong, and it seems as if they've got the stronger power with them at the moment. Okay. So that is something which is concerning. So it's best, like, if certain sort of if you need to go to a function or a place where there's a stronger possibility for somebody to be able to kind of let you down or show you some sort of disrespect, it's best to avoid that place for a little while. The 14th of May is a 1-to-1. Okay, no, definitely, because normally, as I said before, normally these sorts of dreams take about, say, between 42 days roughly to manifest itself. So, I mean, today we're already basically in May,
So it's the 26th of April today, and so between now and the 14th, it's within those days. Okay. So definitely I would say to you, if it can be avoided, if it's not an absolute necessity, and if it can be avoided, then maybe that will be a better thing. Another thing that I would recommend for yourself is that if you can, try to wear the colour white a lot more. Okay. Yeah, because hopefully that would help kind of just dissolve any sort of strong negative aspects of this, or strong negative influences of this. Okay. And hopefully that will help you in a much more stronger way. Also, what I would recommend is just, even if it's, say somebody wants to come, if it's a friend or a relative, even if they want to communicate with you, discuss a serious matter or a serious issue with you, maybe now is not the best time to do it. Okay. So just say, look, I would say to you, to be honest, don't give them any sort of advice or don't really say anything. The best thing to say is just do what you feel is right. Is it jealousy or why is it happening? I don't understand. There seems to be some sort of a personal agenda behind it. It seems as if they do feel as if maybe in the past that you've had a higher power over them, or you've had something that they want. And it's not one person. That's why I'm saying they, because it seems like as if it's like a group of people. So if it's not, I would say if it's almost like it's a part of the family, but it seems to be a family, if that makes sense. It seems to be like a group of people that are very close to each other, but they do seem to have a lot of your personal information and your personal details, which is worrying. Okay. So even, I would say, going forward from here, if you can, avoid sharing your very personal information with anyone. Could it be interpreted as a very good friend that's become family? Yes, it could. Yeah, because one person in particular that's, maybe they're changing. Because it's not very positive, to be honest. I mean, I would be able to give you names or more details if I was to do a detailed reading for you. Okay. So I mean, if you did want to know about it in much more detail, then you could speak to me off air. But to be honest, the way that it's coming up in the cards and the way that is that you've described your dreams to me, it seems to me as if you already know this person. You have a strong inkling of who this like small group of people are who are affecting in your life in a negative way, or who are trying to impact it in a negative way. So just, I mean, to be honest, at the moment, what your angels are guiding you to do is, step with caution, take any step with extra carefully, to be honest. Okay. So should I just continue praying then? Is that what you'd recommend? Yeah, I mean, continue with your prayers, but definitely wear white a lot more as well. Because the more you wear the colour white, the much more beneficial it will be for you. Do you see me overcoming it? I'm not sure. For that, I would need to do a detailed reading, to be honest. Okay. Yeah? All right. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. याद रखना कि sometimes people do have various dreams, and some dreams कई बारी ਸਾਨੂੰ कुछ इदां ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗਸ ਨੋਟ ਰਾਈਟ, and as soon as you get that signal from your inner core that maybe something's not right, that's the time when you need to actually kind of move forward and try to do something about it. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਂਜਲਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਾਈਡਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਦਊਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। And because we're not able to interpret that sign in time, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਵੋਇਡ ਇਟ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ sooner rather than later. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Yeah, hi Arti. Hi there, hi, how can I help you? Quick question regarding money I've lent to someone. You already know about it. Yes. Just trying to find out because things are looking much more complicated at the moment. Okay. And did you send any sort of an official letter or anything like that? Yes, I've done that, and now his legal representative has replied as well. Okay. Yeah.
Okay. But chances are I might need to actually take this case over to the court or something. Okay. No problem. But I just needed you to do a reading for me for Sure. No, I can understand. And when did they send you that letter? that. They've just replied earlier, or I think later last week. Okay. Yeah. Okay. But obviously, that reply doesn't make sense. They're just trying to defend their client, nothing more than that. Okay. All right then. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Okay, that's great. That's your first card. And once again, please. Stop. Thank you. And once again for your third card, please. Stop, please. Achha, there's your 3 cards. What I'm going to do is just take out some extra cards as well for you, so that I can tell you in a bit more detail. Let's see. Okay, to be honest, the way that your cards have come out at the moment, one thing that I'm seeing is that this person is just trying to use basically some sort of a scare tactic. Right. And it's through those scare tactics, it's almost like they're thinking that if they maybe get somebody to send you a letter, that you're going to kind of just quieten down and just move back and not ask for anything. Because it is a big amount, it's not a small amount. Yes. You know, so to be honest, one thing that I would recommend to you is that if you can, you know, if you've already sent them a legal notice, so I would just make sure that I'd follow that up. But the way that it's coming up in the cards, I'm seeing that maybe you've not spoke to an like almost like a professional lawyer or not a person who deals with anything like this. It seems as if you have spoken to a professional, but maybe a professional of a different type. So it's not the right sort of person that will be able to respond to this letter. If Right. that makes Okay. sense. Because So, I'm using like a collection agency. okay, so you need to speak to the professional that will be able to handle this, or who'd be able to deal with the letter. So even if you need to speak to a lawyer for once and just maybe give them a one-off fee, because they will charge for writing a letter or sending some sort of response. But it's best Right. to make sure that from your side you make things clear. At the end of the day, even if you are kind of, I know it's going to cost you once again because you know the lawyer's fees and everything, but at the end of the day it's going to give you more of a chance of getting your money back. Otherwise this person, to be honest, doesn't really have any intentions of giving anything back. Right. You know, Okay. it's almost like they'll be in denial. That's why it's really, really important, even going forward in the future, it's really, really important to make sure that you do have some sort of an official contract that is signed. And Right. if it can be you know, done in front of some sort of a legal entity or legal person, then that would be a lot more better, because once that is done and they break that agreement, it's a lot more easier to kind of recover your money or recover anything that you've given to the other person. Right. But it seems as if the way that you've kind of done things is almost like used to be like semi-official or almost unofficial. So it can be investigated. I do feel as if you will get what you deserve back, to be honest, but it just Right. seems as if it's going to take a bit of a struggle period before Right. you get everything back. So it's almost like you'll be running to 2 or 3 different places before you get what you're owed back. Right. Okay. You know, That's so, fine. yeah, but God willing, you will get it back sooner rather than later. So one thing I would say to you is definitely go to a lawyer as soon as, even if you need to speak to them tomorrow morning. But hopefully they will just kind of turn things around and move things forward quite quickly. Right. Okay. Yeah, so that That's will fine. help you the right way. Also, if you can, for a short while, avoid wearing the colour black on the top half of your body. Okay. Yeah, Right. and hopefully that would kind of boost things up a little bit more faster, so that you at least you've got your finances in the right way, and hopefully even anywhere else where your money is stuck or you've invested money, at least there'll be some sort of some sort of a progress or something positive coming from there as well. Right. Okay. Yeah, thank you so And there was much. one more question as well. You gave me a remedy earlier, which also required not consuming alcohol, Yeah. which is possible most of the time, but sometimes once in a while, like just to relax or something, I might give in. Okay. Is there any alternative to that?
Is, to be honest, it's only because of the way that the negativity was. That's why that remedy is recommended, but it's best not to. It's best just to completely avoid it, because it's almost like, say for example, you've got a glass of milk and you just think, I'll just use one drop of vinegar and that's it, and I'm not going to use anything else, just one drop, and that's it. But that one drop will destroy the milk. Right. So the same way, when we do any remedy, it can be like just the once, or the one mistake, and then that can destroy all the goodness that we've done, or the hard work or effort that we put into it. It's only because the negativity is so strong. We need to do the counteracting sort of remedy that we need to do. It needs to be quite strong in a spiritual aspect. Sure. So if it can be completely avoided and that weakness could be avoided, then that would be better. Just remember, if somebody even offers you a drink, just think of the reason why you're doing the remedy in the first place. Right. Okay. Yeah, and hopefully that would motivate you not to consume alcohol. Sure. And is that actually a lifelong restriction? No, only until you get the stability that you desire. I mean, obviously I can see right now, even by doing your reading right now, that the way that your finances are, the way that your life is, it's not very settled at the moment. Only until you need to continue that remedy until you've got that stability where you're happy and you think, okay, I'm okay at this place now. I don't need to kind of grow anymore. I don't need to try a lot more harder. I'm happy at this space. So long as you're at a place where you're comfortable, then you don't need to do that remedy anymore. But if you wanted to gain more or make more progress, then I would say continue with the remedy. Okay, right. Yeah. And I was actually planning to go overseas for just a holiday for maybe a week or so. Yeah. Maybe next month or early June. Okay. Would that be okay? For that, to be honest, I'd need to do your detailed reading for you. Then I'll be able to tell you. Okay. Yeah, because I remember from your last reading as well that we done off air. Even with that, it was mainly that the thing that came out from there was that you need to focus more on your work. That's right. So until certain things don't pick up, it's not really recommended. But I would only know if certain things are starting to pick up or certain plans are in place if I do your detailed reading for you. So I would need to do your detailed reading, to be honest. But generally, I would say to you that make sure that things with work kind of pick up first before traveling, and hopefully that will be much more better for you. Okay, that's fine. Yeah? All right, thank you so much. God bless you. Thanks a lot. Thank you. Thanks. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੈਂਥ ਆਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਐਫਰਟ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਵੀ ਪੁੱਟਿੰਗ ਆਰ ਐਫਰਟ ਇਨਟੂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। Sometimes you just banging your head against a brick wall and ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ it could be ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। So sometimes you need to look at the bigger picture and see exactly what is right for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਫਰਟ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਦ ਫਲੋ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਿਕਮ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਫॉर yourself as well। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਫ ਆਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਾਂਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ is it a bad thing? but ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜॉब ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜॉब ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਬ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ॉप ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ?
ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ॉप ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ॉप ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ॉप ਲੈ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? ਏਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 34 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 34 ਦਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਣੀ? ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਬ 'ਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ 50-50 ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਪ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਨੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਪ ਲੈ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਫਲੀ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਰ ਸਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲਣ ਨੂੰ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੌਬ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਛੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਿਹਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
बस ये है कि इन्हूं धोखा ना मिले है ना। फिर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਤੀ ਇਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੇ ਸ਼ੌਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਸ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਹ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਓ ਚਾਹੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹੋਂਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬ੍ਰੇਕ। Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Hit it. Jump on it. What's that? Jump on it. Jump on it. Jump on it. Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. वेस्ट लंदन की शान ईलिंग रोड पर 30 अप्रैल को ईलिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 30 अप्रैल की शाम 3 बजे से एमए टीवी के साथ चले आइए और इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए वेस्ट लंदन के मिनी गुजरात में। Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई।
दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई. And you're watching Kismat Karma. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਂਜਲ, ਸਾਡੇ ਗਾਈਡਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਅਪ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਇੰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਸਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਵੋਇਡਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੇ ਏਂਜਲ, ਸਾਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਸਾਡੇ ਗਾਈਡਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਮੈਸੇਜ, ਅਤੇ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਡੀਕੋਡ ਦੈਟ ਮੈਸੇਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਨਟ ਕੀਪ ਆਵਰ ਹਾਰਟ ਓਪਨ ਟੂ ਥੀਜ਼ ਮੈਸੇजेस, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੀਪ ਯੂਰ ਹਾਰਟ ਓਪਨ, ਕੀਪ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਓਪਨ ਟੂ ਥੀਜ਼ ਮੈਸੇजेस। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੋ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਔਨ ਦਿਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ through these messages and through these positive vibrations from nature, through nature, ਤੁਸੀਂ ਉਸ opportunity ਨੂੰ golden opportunity ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। So you can turn it into a golden opportunity। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, you've got nothing to worry about। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ। ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਮੂਮੈਂਟ ਔਨਵਰਡਸ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਫ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਫੋਲੋ ਆਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਦ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜੋ ਰੈਮੇਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਫਲੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ 2 years ago they were given some remedies to do, roughly about 2 years ago। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਰਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਦ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁਣ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੈਨ ਯੂ ਇਵਨ ਗੈਟ ਦ ਰੈਮੀਡੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਔਰ ਡੋਂਟ ਚੇਂਜ ਇਟ ਔਰ ਮੋਲਡ ਇਟ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਹਿਊਜ ਇੰਪੈਕਟ, ਅ ਵੈਰੀ ਹਿਊਜ ਇੰਪੈਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਆਰ ਇੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੈਮੇਡੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ ਔਨ ਦੈਟ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਨ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਨ ਥਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਲਾਈਫ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੋਰ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅ ਵਿੰਡੋ, ਐਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਫ ਵੀ ਮਿਸ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਿੰਡੋ, ਦੈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। So that's why it's really important to make sure ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਥੀਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then I would say to you, don't worry about it too much, just email me, ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ। you have my email address, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। email me and ask me, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਆਰਤੀ I don't know what to do about this, is this the right step or is this the wrong step? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ because the only reason why you do a remedy is basically rectifying things, trying to make things better, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੇਜਡ ਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਦ ਰੋਂਗ ਵੇ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਵਰਸ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਬੈਟਰ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫॉर द ਐਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। But you can't buy good karma, you can't buy it। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਲਸ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ those are just tools। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਤ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ what is that ਮਾਲਾ going to do if it's just sitting there? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਮੇਕ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਟੇਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਯੂਰ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਟਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਟਰੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਬਲੇਮ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਕਾਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਅਸ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਪਲੈਨਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਯੂ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿ ਹੈਂਗ ਔਨ ਅ ਮਿਨਟ ਵਾਟ ਡਿਡ ਆਈ ਡੂ ਟੂ ਯੂ, but at the end of the day it's easy to blame others। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੰਸ ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਇਨਫ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਯੂਰ ਕਾਰਮਾ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। Once your spirituality becomes strong, then you'll be able to manifest your reality in a much more positive way। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਵੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਸੇ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਸਕਸੈਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਆਵੇ, ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਈਵਨ ਦੇ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਇਨਟੂ ਰਿਐਲਿਟੀ। But that can happen a lot more faster when your spirituality is in balance as well। So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਔਨ ਯਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, then definitely I would say to you get in touch with me, or ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ।
let me check your energy for you and hopefully we'll take things forward from there. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਵਿਦ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਐਜ਼ ਟੂ ਹਾਊ ਮਚ ਦੇ ਕੈਨ ਐਡਵਾਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂ ਨੋ ਵੈਦਰ ਯੂ ਮੈਰਿਡ ਔਰ ਯੂ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਮੇਕ ਅ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ ਵਾਟਸਐਵਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਕੈਨ ਸਿਟ ਕ੍ਰੋਸ ਲੈਗ, ਬਟ ਸਮ ਪੀਪਲ ਕਾਂਟ ਸਿਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋਫਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਈਚ ਪਰਸਨਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੋਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਫੋਰ ਦੈਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਵਨਸ ਆਈ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ, ਵਨਸ ਆਈ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗਾਈਡ ਯੂ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। Because at the end of the day it's your life and you are responsible for it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ there's no kind of magic pill that you can take ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ you know ਉਹ magic pill ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। It doesn't work like that. You will have to put some effort into it and some time and energy into it as well. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ, ਟਾਈਮ, ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਵਨ ਵੀ ਟੇਕ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਹੈਪਨ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਰੈਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੈਮੇਡੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੇਮ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਕੇਸ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, by then it will turn into like a mini forest, you know, it's going to grow out of control. So ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯੋਰ ਫੋਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਟੂ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਰੋਂਗ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਦੇ ਕਮ ਐਂਡ ਆਸਕ ਮੀ, ਆਈ ਚੈੱਕ ਦ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰ ਦੈਮ ਐਂਡ ਆਈ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂ ਨੋ ਫੀਡਿੰਗ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਵੋਇਡ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਆਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Hit it. Time to jump on it. What's that? Keep on stopping. Jump on it. Jump on it. Jump on it. Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. वेस्ट लंदन की शान ईलिंग रोड पर 30 अप्रैल को ईलिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 30 अप्रैल की शाम 3 बजे से एमए टीवी के साथ चले आइए और इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए वेस्ट लंदन के मिनी गुजरात में। पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा कि मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। And you're watching Kismat Karma. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, then do something about it. Until you don't take matters into your own hands, things will not move forward the way that you want them to move forward. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਬੀਨ ਸਫਰਿੰਗ ਫॉर years, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 30 years, 20 years, 25 years, sometimes over 30 years, and they've just been suffering their whole life. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਦ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਕੀਪ ਸਫਰਿੰਗ ਥਰੂ ਆਊਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਿਕ ਅਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। And if you sense that sort of negativity around you a lot, then it's best to do something about it. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ avoid ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। It's best to try to deal with that sooner rather than later, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਮੇਕ ਇਟ so positive and so strong, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, then it will be impossible for it to stay there for a very long time. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਊਗੀ, ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, it needs some soil to germinate. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਗ ਸਕੇ, ਗਰੋ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕੇ, then it's going to be a very hostile environment for that energy, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। So that's what you need to do, is you need to fight the negativity with the positivity. So ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼, ਔਰ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟਿਟੀ ਇਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਬਟ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। So those energies, those entities, their existence is still there, they do exist. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ when you breathe in, you're breathing in oxygen, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰੀਥ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਸਾਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਆ।
but the truth is energy changes constantly. So ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਊਗੇ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਜਸਟ when we're talking about entities, look at the human entity for example, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀਏ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੇਕ ਸਮ ਹੇਸਟੀ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਸਮ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ 올 ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਟ ਦੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸ, depending on ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ, whether they're male or female, which continent they come from, where they're born, what they eat, what they drink, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। The same way when you look at other species or other entities or energies around us, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਈਚ ਪਰਸਨਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਨਰਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸਰ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਗਾ। ਇਟ ਵੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਐਵਰੀਬੋਡੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਮੂਵ ਇਨ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਹਾਊਸ ਔਰ ਅ ਨਿਊ ਪਲੇਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਧਨ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਉਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਵੁੱਡ ਫੀਲ ਰੀਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਆਲ ਦ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਆਰ ਰੀਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗਸ ਗੋਇੰਗ ਅਹੈਡ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਸੇਮ ਘਰ ਆ, ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਦ ਫੈਂਗ ਸ਼ੂਈ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਵਨ ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਸਮੋਲ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਐਨੀਮਲਸ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ, ਇਫ ਗੋ ਸਮੋਲ ਬੇਬੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਨਰਜੀ, ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਨਰਲ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, hi, how can I help you? I just wanted to ask a question. I've just been made redundant, just about my job. Okay, and when was this? When were you made redundant? Today.
Today, okay. I'm sorry to hear that. And did they give you much notice for this, or? They give me 1 month's notice for the redundancy. Okay. And have you applied anywhere else? Have you looked for anywhere else as yet? No, I've called 2 agents. They're looking into it, and I'm just going to update my CV today. Okay. And which sort of job is it that you're looking for? Engineering. All right then. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Okay. And once again for your third card, please. Stop. Okay, that's great. I'm just going to take out some extra cards as well for you so that I can tell you in a bit more detail. Let's have a look. Okay. Okay. First of all, one thing that I would strongly recommend for yourself is that if you can, try to make sure that you avoid wearing the color black on the top half of your body for a little while if possible, just until you've got at least your first paycheck, until you've got your first wage. That's really important. Secondly, what I am seeing is that you will be able to get back into work very quickly, but it might not be the same level of job or the same level of work that you've had in the past. I do feel that it will be different, but it's going to be different for a good reason, for a positive reason. And I do feel as if it's almost your skills are going to be like, it's almost like you're going to add to your skills, so you're going to learn something new as well. So that will bring you a lot of luck as well. To be honest, the way that your cards have come out, I'm seeing that you should be able to get something very soon, very fast, even possibly maybe by the 5th or the 7th of May. So within the next few weeks, it should happen quite fast. The only thing that I would say to you is that if you can, try to make sure that you speak to a few more agencies. It's very important for you to do that. Secondly, if anybody tries to talk you down or speak negative to you, don't let that thought even enter your mind. As soon as they do that, just think to yourself, no, I'm going to have I'm going to have a job. I'm definitely going to get out of this. It's just for a few days. I'm going to get out of this phase, and I am going to make it. Because at the moment, the way that your luck is, whatever you wish for, whatever you think, it will manifest. It will happen. So excellent. Yeah, so only think positive, only think, no, I'm going to get a better job, a bigger job. I am going to move forward in a strong way, and my skills are going to improve. So just keep thinking positive. It could be that sometimes what happens that, friends or colleagues or family members or somebody else may try to kind of put you down a little bit and thinking, oh my God, what's going to happen now? And express their worries to you. But, just say to them, look, don't worry, everything's going to be fine. I am going to get a job very quickly, and proactively start looking. I'm glad that you're already looking into kind of changing your CV and updating it. When you do update your CV, one thing I would strongly recommend for yourself is that when you kind of make it, and say if you were to kind of print it out and send it to someone, print it in color. And the reason for that is when you send it out, in the top left hand corner of the CV, so before any writing or before you start giving any information, in the top, even if you write it yourself, say for example in the header of the CV, just place a green colored dot. So even if you just type in like a full stop. Okay. Yeah, and hopefully that will help you in a much more stronger way. If for some reason you can't get like a coloured copy and you can't get a green coloured full stop there, even if you've got a green pen, you can get it from any sort of stationery shop, a small green dot. That's all it needs to be. But but on the top left hand side of the page. And it needs to be above any writing. So even if it's like right in the corner, even that's fine as well. That's fine, yeah. I'll do that. Yeah, and do that. And hopefully that would kind of help you get a job sooner rather than later. Secondly, what I would say to you, when the weather improves a little bit, try to make sure that you plant some flowers or do a bit of gardening. But if you can maybe plant something new, maybe vegetables or flowers, that would really bring you a lot of luck as well.
you know, and hopefully take things forward in a much more stronger way. One thing I would strongly recommend for yourself is that because right now is your time to kind of grow in life, make a solid foundation and do well, but there seems to be some obstacle that keeps popping up every now and then, you know, which is a bit disturbing. So one thing I would recommend for yourself is that if you can, avoid donating anything that's yellow in color. You know, so it could be that maybe your family members may be making some sort of a donation on your behalf, but even to them, just say, look, if you want to do something for me or on my behalf, pray for me. They can do part, or they can do some prayers for you, but ask them not to donate anything on your behalf. Okay. Yeah, so it's really important. Even you yourself, say for example, if you see like a money box, a donation box, and you want to put in a pound coin, rather than a pound coin, put in 2 50p coins. Because they're silver in color, and a pound coin's like it's although it's that goldish color, but it comes into the yellowish. You know, so avoid so avoid giving anything that's yellowish or gold in color, yellow in color, orange. So for example, rather than a £10 note, you might want to put in 2 £5 notes instead, and then that would help you. Okay. Yeah. But if you do that, it will really help you a lot. Secondly, what I would recommend for yourself is that if you can, try to make sure you kind of scan your room, especially your bedroom, the room that you sleep in. Make sure there's no sort of gemstones or crystals in there. You know, no gems or crystals? Yeah, no gems or crystals in there. Sometimes in the house we'll have some chandeliers or some show pieces that have got some sort of like a gemstone or a crystal in there, or for decoration. But for you, they won't be lucky at the time, you know, especially at this time. So if you can, even if you need to give them to charity or sell them, it's best to get rid, because unfortunately the way your energy is at the moment, I'm seeing that your finances are being blocked, and your progress or that stability of the progress is being blocked in your life. You know, so that is something that needs to be looked into. Also, what I would recommend is that whenever you do get a chance, definitely speak to me off air, because I would like to do a detailed reading for you and hopefully find out why your growth is being so staggered. It's almost like you try to take one step forward and you have to take 2 steps back, and you take one more step forward and 2 steps back again. Just when it feels like things are finally going right, something happens and you kind of fall backwards again. Right. So that pattern kind of needs to stop, because right now you're at that period in your life which we can say that it's like your golden period. So you're meant to be growing the way that your kismat is. I mean, what's in your destiny and your fate. I'm seeing that you're meant to be growing right now. So it doesn't make sense with the redundancy coming in place. You know, because you should actually be kind of moving forward. You should actually be growing. So definitely speak to me off air when you get a chance, and hopefully we'll take things forward from there. Yeah, thank you so much. And just one other question is just the relationship between me and my wife. To be honest, I'm seeing that there is going to be a little bit of, I would say a little bit of trouble there, but it's not going to be something that turns out to be, God forbid, but it's not going to be something so negative that you kind of just completely stop talking to each other or stop communicating. I do feel that trouble is there, but it's only for a short while, but there will be improvement in there very, very quickly. Also, what I am seeing is that try to make sure, even in, like within the house, if you do notice that you've got any show pieces or any sort of items that are just kind of that you've got in the house, if they've got any animal shapes in there, give them to charity, sell them or give them away. And if you've got any show pieces that are ceramic or made of glass that are broken or even cracked a little bit, even those ones, it's best to get rid of them. You know, and hopefully that will help you in a much more positive way. But whenever you get a chance, definitely speak to me off air, and hopefully we'll take things forward from there. Fantastic. Yeah, thank you very much for your help. That's okay. Thank you so much. God bless you. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, and it's horrible to hear that someone's been made redundant. It's not a nice situation to be in, ਖਾਸ ਕਰਕੇ you know when you've got a family and you've got responsibilities. ਬਹੁਤ important ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦੀ ਫਲੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ there shouldn't be any hiccups. If there is any sort of a hiccup, it should be kind of something getting better, not something getting worse.
ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10,000 ਪੌਂਡ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ they didn't win 10,000 pounds, they won 10 million pounds. So obviously they were overjoyed and overwhelmed and very very happy. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਸਡਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ ਸਡਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਅਪਸੈਟ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਬਸਟੀਕਲਸ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਐਂਡ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਚੈਲੰਜ, ਅਤੇ ਜਦ ਵਨ ਵੀ ਓਵਰਕਮ ਦੈਟ ਚੈਲੰਜ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਯੋਰ ਕੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅਪ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਸ਼। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ or you make some sort of an affirmation, you say some sort of an affirmation and you send it out to the universe, make sure it's positive and it's something worthwhile। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੇਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ ਵੈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਵ ਆਸਕਡ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਗॉट ਇਟ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੈਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर you, be made for you। or you hope that you have a really easy day at work tomorrow, you wish that your boss isn't in tomorrow and when you go to work you realize that your boss is not in at that day। so ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। But if you keep your energy positive and if you keep your energy focused to the goals that you wish to achieve in life ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and if you keep your energy focused that way then it won't ever deter you away from your goals, from your ambitions and from where you need to be। because remember that life is a journey। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਫੇਜ਼ ਫੋਰ ਐਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਬੀ ਯੂ ਵਰ ਲਾਈਕ 16 or 18 ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਵਿਦ ਆਵਰ ਫਰੈਂਡਸ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੋਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਯੋਰ ਗੋਲਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਚੇਂਜਿੰਗ but if you make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ that
life is a journey. It's not, your goals will keep changing as the journey moves forward. ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਕਰੀਅਰ, ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਜੋਬ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। I mean, I've got some people that have been clients with me for a very long time, and they've gone through these various stages in life. ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ, there was the one young lady, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, and that was the only kind of thing that she thought about day and night. ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਯੂਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂੰਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ, ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਆਸਕ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਸ, that's it. ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਡਨ ਹਰ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੂਵ ਥਰੂ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਿਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਪਸ ਆ, ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇਕ ਨਿਕਲਣ, ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਿਸ ਜਰਨੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, your hopes, your dreams, your ambitions, everything keeps changing. Once you've reached a certain goal in your life, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ goal change ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। You know, you keep raising the bar, you keep changing the goalposts. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ। So if we try to go kind of run through the whole thing all in one go, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So let's take it one step at a time. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys. Leica Mobile's offers are becoming better and better. Our UK Plan 20 is now available for just £12. Get 1,000 minutes, unlimited texts and 2 gigabytes of national data. You also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile in the UK. To buy, text 12044 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. वेस्ट लंदन की शान ईलिंग रोड पर 30 अप्रैल को ईलिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 30 अप्रैल की शाम 3 बजे से एमए टीवी के साथ चले आइए और इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए वेस्ट लंदन के मिनी गुजरात में। पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय।
नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life and it's up to you what you want to do with it, what you want to make of it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, you can do it, you know। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ that life is a journey, so you have to take everything one step at a time। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ for example ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਬੋਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ, you can't say that I want to make sure that, you know, he's the world's best doctor in the world, you know। it can't be, it has to be one step at a time। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, have a good start in life, and then you can start focusing on other things, you know। so ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। when we bring our problems down to like bite sized problems, then they're easier to digest, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। You know, I've seen that happen too many times। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਕਿ who do we turn to, where do we go, what do we do। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਟੂ ਯੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਿਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then try to do with it step by step, bit by bit। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਦ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਗੋਡਸ ਮਿਰੇਕਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਰੇਕਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕੇਸਿਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੂਗੇ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ, but what it means is it takes more than say 1 or 2 days। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ that yes, life's getting a lot more better, life's getting a lot more stable and it's getting a lot more positive। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਰਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਸਫੋਕੇਟ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਨੈਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੇ
ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਈਵ ਨੋਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਯੂ ਇਨ ਡੀਟੇਲ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਨਰਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ खुद की पर्सनल रीडिंग करनी पऊगी। आई नीड टू चेक योर एनर्जी, देन आई विल बी एबल टू गाइड यू। सो पर जनरली जैसे ओवरव्यू से देखिए, दिस आर जेनेरिक थिंग्स दैट कैन हेल्प क्वाइट अ फ्यू पीपल। सब तो पहली चीज़ ये है, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਉੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਦੈਟ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਰੀਸਰਚਿੰਗ ਨੇਮਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੀਮਨਸ। I don't know why he wanted to do that in the first place. It goes beyond my imagination. I don't know why he wanted to do that in the first place, but that's what he was doing. So ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, then it can become very difficult to get rid of that dark energy. So that's how the negative energy kind of started in their home. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਐਂਗਰੀ ਹੀ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਦ ਐਂਗਰ ਵਾਸ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਕਲਿੰਗ ਔਨ ਟੂ, ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜਦੀ ਆ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਥੋਟ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫਰੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਪ ਟੂ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਟਰਵੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ we'll get into that a bit later, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਯੋਰ ਥੋਟਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਬਿਖਰੇ ਬਿਖਰੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਰੁੱਸੇ ਰਹਿਣ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਡੋਂਟ ਮੇਕ them work against each other, make your employees work with each other rather than against each other। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਬੌਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਛੱਡਦੇ ਆ, when they give their resignation in, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ they don't like the people they work with, maybe they don't like their manager, their supervisor, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, and that's why they leave that job। It's not because they don't like the work that they're doing, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਬ ਲੱਭੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਿਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭੂਗਾ। So if they're a receptionist here, they'll probably want to be a receptionist there as well. Just an example. But at the end of the day, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਵੋਇਡ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। Another thing that maybe some of you won't like, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, when you go to sleep at night time, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵਿਚ ਆਫ ਯੋਰ ਵਾਈਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। it has a huge impact on our lives. So if possible, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਰੂਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਈਫਾਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ it changes the electromagnetic field of your home। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, that type of energy, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੋ ਡੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ TV ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਟੈਪਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਅਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਨ ਵੀ ਸਲੀਪਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਆਇਆ that we're half dead when we're asleep, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਔਰਾ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਟੈਕਸ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੀਪ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਦੇ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡੋ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ or do anything about it, so they feel a bit helpless in those cases। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਲੀਪ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ that there are any shadow beings or anything negative around you, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਅਵੋਇਡ ਕੀਪਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਸਾਈਡ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫੇਅਰ ਇਨਫ, ਪਰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਅਵੋਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਕਲਰ ਬਲੈਕ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੇ ਟੂ ਯੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆਫ ਦ ਕਲਰ ਬਲੈਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਜਾਂ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਟਰਡੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਪਦਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂੰਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਲਵਸ ਕਲਟਰ, ਇਟ ਲਵਸ ਮੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਰੱਖੂਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖੂਗੇ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਗੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਟਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖੂਗੇ। ਸੋ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਅਵੋਇਡ ਕਲਟਰ, ਅਵੋਇਡ ਮੈਸ। they say cleanliness is close to godliness, so clean ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਲਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਇਟ, ਡੋਂਟ ਕੀਪ ਇਟ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਲ ਅਗੋ ਨਾਓ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫੋਰ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, she had so many toasters and so many kettles and irons, like it's almost they were in stock। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਟਮ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ she used to, honestly she kept extra ones, but she had like so many extra toasters. I think she had about 6 or 7 extra toasters, 4 extra kettles, and I was thinking ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਅਫੈਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਟਮਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲਟਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੌਪਸ ਆਰ ਜਸਟ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। So it's not like you don't need to kind of hold on to so many things. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਈਵਨ ਇਫ ਦਿਸ ਫੈਸ਼ਨਸ ਔਰ ਦਿਸ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈਵ ਗੋਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਟਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। because it's just adding to the clutter, and ਜਿੱਥੇ ਵੀ clutter ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ unused items ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, negative energy attaches itself to those things. It's a lot more easier for it to kind of stay there, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ dust ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ, and that's what it needs to become stronger. ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
So be very careful with that. Also even electrical items as well. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਟਮਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ TV ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। But even those things, if it's excess, get rid of it. ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਯੂ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ always better than cure। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਅਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So don't give your personal details away. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। Once you give your personal details away, it's almost like that's your coordinates. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਕਦ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਯੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਯੂ ਬਟ ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਪੈਟਰਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਡ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਜੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਈਵਨ ਵਿਦ ਸਰਟਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਈਵਨ ਦ ਕਲੋਥਸ ਦੈਟ ਦੇ ਵੇਅਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇ ਬੀ ਦੋਜ਼ ਕਲੋਥਸ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਅਵੇ ਟੂ a certain relative or a certain person to give to charity. Maybe you want to give them to charity yourselves. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਪਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। because you're transferring energy. It's all to do with energy at the end of the day. Even ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ when you check your Wi-Fi, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਸੋ it all boils down to energy. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਸਟੇਲ। ਇਫ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਐਂਡ ਸਟੇਬਲ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਸਟੇਲ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇयर ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇयर। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਸਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋ, ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਲੈਟ ਡਸਟ ਸੈਟਲ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਪਾਈਡਰ ਦੇ ਵੈਬਸ, ਜਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਦੇ ਕਮ ਅਵੇ ਦੇ ਕਮ ਫਰੋਮ। they say, Arti, like we can't see a spider but there's a web, there's some sort of a web there. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, outside the windows and doors, they notice that ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਬਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। God forbid ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, try to make sure, even if you need to keep a duster handy day and night, just do it. Just make sure you get rid of the webs and then keep the area clean at all times. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ 7 ਦਿਨ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, from 9 AM to 9 PM 7 days a week। 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਡੇਟ, ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰੂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
Either way, I'll do my absolute best to help you in every way I can. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ TV 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then you are most welcome। ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ, ਸੋ Tuesday nights from 9 to 11, Wednesday, Thursday ਅਤੇ Saturday ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। Don't tell me that you didn't know or you wasn't sure. You know the timings, you know when the show comes on. Definitely tune in and watch it। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜੈਨਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ they very generalized, very generic, is not specific to your problem। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। once I know that, then I can give you specific remedies that will be able to help you। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਯੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ 0203 ਨੰਬਰ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲਈਓ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫ਼ੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮਾਈ ਟੀਮ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਆਲ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਟੁਮਾਰੋ ਨਾਓ। Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. जय माता दी जय माता दी बोल पवन वाल जान वाले। जय माता दी बोल पवन वाल जान वाले। तेरे भगता कराया जगराता, तेरे भगता कराया जगराता, नीमाए तेनू आना। वेस्ट लंदन की शान ईलिंग रोड पर 30 अप्रैल को ईलिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 30 अप्रैल की शाम 3 बजे से एमए टीवी के साथ चले आइए और इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए वेस्ट लंदन के मिनी गुजरात में। किस्मत कब क्या करेगी किसको पता है। खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल एमए टीवी पर।
नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में